Namaskaram. Welcome to Beyond Pink presents Freedom Beyond Pink. Associate sponsors Sarah's Curry Powder, Color Pilata, Kaipunyam, Channel Partner 24 News and Radio Partner Radio Mirchi. Beyond Pink എന്ന ഒരു വുമൻ എംപവർമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം, ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നടത്താൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന ബിയോണ്ട് പിങ്കിൻ്റെ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഫോ പാർക്കിലാണുള്ളത്. നമ്മളുടെ കൂടെ 2 ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഈ ഇവൻറ്റിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വൺ ഇസ് UST ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് വൺ ഇസ് IBS. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് UST ഗ്ലോബലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ആൻഡ് വിത്ത് ദം, അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം. അതൊരിക്കലും പുരുഷന്മാരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എന്നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ്. പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് ടു ലേഡീസ്. നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ബിയോണ്ട് പിങ്ക് ഇസ് എൻ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഫോർ ലേഡീസ്. ആൻഡ് അവരിപ്പോൾ തന്നെ ഈ ബിയോണ്ട് പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ആപ്പ് ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫോർ ഷോർട്ട് ന്യൂസ് ആൻഡ് കണ്ടൻറ് ഫോർ വുമൻ ആണ്. സോ അത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ മലയാളത്തിലും ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലേ സ്റ്റോറിലുണ്ട്, ആപ്പ് സ്റ്റോറിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു. പക്ഷേ ബിയോണ്ട് പിങ്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ബിയോണ്ട് പിങ്ക് മിസ് ബിന്ദു മാമിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. പ്ലീസ് മാം. Freedom Beyond Pink is an event, a theme we wanted to do in this month of August, because August is our Independence Month. What are we really trying to achieve through this event titled Freedom Beyond Pink? Today, if you look at it, we all are talking quite a lot about women empowerment, isn't it? Nations are talking about it because we want to utilize the 50% of underutilized resources, which are women. Similarly, organizations are working around bringing more women into the entry, middle and leadership levels, because there are clear research evidences which say that when women are present, there are multiple benefits organizations get. For example, when there are 33% or more of women present in the leadership level, the financial performance of the organization changes. So organizations and CEOs are now paying attention to bring in more women into the workplace, not only in the entry level but also helping them grow. There are so many reasons why it is difficult for us to break certain things. And at Beyond Pink, we love to do it, with the support of men. Now, if you look at working women and why it is difficult for some of you to move into the higher levels or taking larger responsibilities, there are a lot of factors that pay as obstacles. പല റീസൺസ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്ന്, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറായിട്ട് പല സ്റ്റഡീസിലും കാണുന്നത് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആണ്. റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് എപ്പോഴായാലും ഹസ്ബൻഡും വൈഫും വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ദ വിമൻ തിങ്ക്, ഓക്കെ, ഹൗ ഡു ഐ ഫീഡ് ദ ഫാമിലി നൗ? ദേ ജസ്റ്റ് പേ ദെയർ അറ്റൻഷൻ ടു ദ ചിൽഡ്രൻ, ടു ദ എൽഡർലി പീപ്പിൾ അറ്റ് ഹോം, ആൻഡ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ ട്രെയിൻഡ്. Right? That is how the mindset is built. It's not necessary that it is by default our nature. It is because it is conditioned very strongly that way. Right? But now there are a lot of men who realize it and kind of move forward, move more closer and start taking responsibilities of home front and child care and home management and all of those things. Right? Now, looking at the other side of it, we also need to really ask, are we equally contributing or taking some effort to do certain tasks which are tool based, which is normally seen as a man's task? For example, when there is a plumbing issue at home, or when your automobile stops functioning, normally women very conveniently move the responsibility to the men around. Freedom Beyond Pink ന്റെ തീം അതാണ്. And I'm very happy basically to be with you today, my crew, my team, and definitely a lot of thanks to Sunil and Lima and all of you who have taken efforts to basically make it happen, and all of you who came here to be a part of it. Thank you very much. Thanks, Devika. Thank you so much. I would like to welcome Mr. Sunil, Center Head of UST Global, to speak a few words about this program and what you feel about it. Good afternoon, everyone.
Good afternoon. So usually we start with ladies and gentlemen. I thought today I will start with the gentlemen and ladies because we have more ladies and less number of gentlemen here. When we talk about the women inclusion in the workforce, I always beg to differ from the common consensus on those subjects because I don't believe in inclusion because we talk about inclusion only if there is always anytime you think about exclusion, right? So UST, like from the day one, this, so some of you know that September 1st, this organization is going to complete 20 years of existence. So from day one, we can be very proudly say that there was absolutely been no differentiation between men or women in this organization. But now coming back to this event, you don't end up depending on your spouses and brothers and fathers to do a lot of things at home. So there's more, both fun as well as there are going to be practical implications and benefits out of this program. So happy that we were able to, Dr. Bindu and team was able to do this program here. So I hope you all have a great, enjoyable and a learning time here. Thank you. Thank you so much, Mr. Suresh. ഇനി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് RJ നിൽജയാണ്. സോ നിൽജയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും ആരാണ് നിൽജ, എന്താണ് നിൽജ. സോ നിൽജയുടെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് എ ക്യാമ്പയിൻ, സ്ക്രീം ക്യാമ്പയിനിങ് ആണ് നിൽജ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഹെർ പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം ദ സെലിബ്രിറ്റി RJ നിൽജ. വലിയ ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ ആദ്യം തന്നുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, ചില്ലായിട്ടിരിക്കുക. കാരണം രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയുമായിട്ടാണ് ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ, ഫ്രീഡം ബിയോണ്ട് പിങ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? എൻ്റെ വീട്ടിൽ 3 പെൺപിള്ളേരാണ്, ഞാൻ ഇളയതാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോക്ക്, ഈവൻ വീട്ടിൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാലും കള്ള് മേടിക്കാൻ പോക്ക്, ഇനി അതല്ല ഇപ്പം ഗ്യാസ് കാലിയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് പപ്പൻ്റെ തന്നുവിടും, അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോക്ക്, ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഞാനാ. അപ്പം നാട്ടുകാരെല്ലാം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓ വീട്ടിലെ ആൺകുട്ടിയാണല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അങ്ങനെയായിരുന്നു. വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ഒരു മച്ചുറായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായേ, ഞാനന്ന് തിരിച്ചവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ നല്ല ഒന്നാന്തരം പെൺകുട്ടിയാണ്, എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൈ കടത്തുന്ന നല്ല ഒന്നാന്തരം പെൺകുട്ടിയാണ്, അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് നന്നാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരായിരിക്കാം, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക, ഈക്വലി ഷെയർ ചെയ്യുക. അതെന്തായാലും എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുക. നമ്മുടെ കൂടെ അവരില്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആർക്കാണോ ചിന്തിക്കേണ്ട എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണോ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണോ അത് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്, ആർക്കാണോ അത് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുള്ളത്, അതനുസരിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആൻഡ് എല്ലാം നമ്മളും അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇനി ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിസ് സ്മിത ചേച്ചീനെയാണ്. സ്മിത 24 ന്യൂസ് അവറിൽ ആങ്കറാണ്, ന്യൂസ് ആങ്കറാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഏഷ്യനെറ്റിൽ ഒരുപാട് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ്, വിമൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വന്ന ആളാണ്. നിൽജയുടെ ഈ ഒരു മഴത്തുള്ളി കിലുക്കത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കലവില എത്രത്തോളം വരുന്നറിയില്ല, ഒരു ചാറ്റൽ മഴയെങ്കിലും ഞാനാവാം അല്ലേ. PP രാമചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്, 4 വരി കവിതയുണ്ട്. ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ എന്നറിയിക്കുവാൻ മധുരമാമൊരു കൂവൽ മാത്രം മതി, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്നതിൻ സാക്ഷ്യമായി ഒരു വെറും തൂവൽ താഴെയിട്ടാൽ മതി, ഇനിയുമുണ്ടാകുമെന്നതിൻ സാക്ഷ്യമായി അടയിരുന്നതിൻ ചൂടുമാത്രം മതി, ഇതിലും എത്ര മനോജ്ഞമായ എങ്ങനെ കിളികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു ജീവനെ. ഇച്ചിരിയുള്ള കിളികളുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത്. നമുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു തൂവൽ ഇങ്ങനെ പൊഴിച്ചിട്ടിട്ട് പോയിക്കൂടെ എന്നുള്ളതാണ്. ബോയ് ആവട്ടെ, ഗേൾ ആവട്ടെ, മാൻ വുമൺ ആരുമാകട്ടെ, IT-യിലാവട്ടെ, എൻജിനീയർ ആവട്ടെ, എനിത്തിങ്, ഡോക്ടർ ആവട്ടെ, നമ്മൾ വീട് തൂക്കുന്ന ഒരു ചേച്ചി ആകട്ടെ, എന്തുമാകട്ടെ അല്ലേ. അപ്പം ഈ തൂവൽ പൊഴിച്ചിടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ബിയോണ്ട് പിങ്ക് പോലെയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. നമുക്കൊരു സെൽഫി കോൺടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ എല്ലാവരും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന 2 പേർക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ സെൽഫി എടുത്തിട്ട് പോകാം. എടുക്കട്ടെ ഞാൻ 2 പേരുടെ അല്ലേ. ആരായിരിക്കും ആ ചിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ആള്? അമലു മാനുവൽ. അമലു. ശിവപ്രിയ നായർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു വാമപ്പ് ഗെയിം സെക്ഷനിലേക്ക് പോയാലോ? റെഡി അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേഡീസിന് എപ്പോഴും പറയും നമുക്കൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതാ ബ്രാൻഡ് എന്ന് അറിയാം, ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, എന്ത് സാധനം വള അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏത് ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം, അറിയാലോ.
പക്ഷേ വേറെയും കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയൂ എന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗെയിമാണ്. അതെ, ടൂൾസൊക്കെ കയ്യിലെടുത്തു. എന്താണ് ഈ ടൂൾസ്, ഇതിൻ്റെ ഉപകാരം എന്താണെന്ന്. ഗേൾസ് മാത്രം, ആൺകുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് എന്ത് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യരുത്. അറിയോ? അറിയാം. ഇത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. ഓക്കെ, സ്ക്രൂ ഒക്കെ മുറുക്കുന്ന സാധനം. ടെസ്റ്റർ നമുക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടോ നോക്കാൻ. അതിൽ പവറിൽ കുത്തി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് കത്തും. അപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. ചെയ്യാറുണ്ടോ വീട്ടില്? ഓ വെരി ഗുഡ്, ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല അല്ലേ. ബിയോണ്ട് പിങ്കിന്റെ ഒരു കീ ചെയിൻ നമ്മൾ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വർക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആരെയും എന്താ പറയാ കാത്തിരിക്കണ്ട, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അറിയുന്നവർ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക, ഉത്തരം പറയാ. പൈപ്പ് റേഞ്ചർ. റേഞ്ച് ഓക്കെ, റെഞ്ച്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ സാധനം? പ്ലയറാണ്. എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യും? കട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, റിയ റോയ്ക്കും നിലോഫറിനും ബിയോണ്ട് പിങ്കിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കീ ചെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചിനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, എടുക്കണം. ഉപകാരപ്പെടുന്ന ടൂൾസ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ജെൻഡറിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ, ജെൻഡർ ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ചില ജോലികൾ, പെർട്ടിക്കുലർ ജോലീസ് ഇത് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വേർഡ്സ് തന്നെ, അതിന് വേണ്ട വേർഡ്സ് തന്നെ മെയിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ പേര് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരം വാക്കുകൾ ഇത് പുരുഷനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചില വാക്കുകൾ തന്നെ പുരുഷനുള്ള പേര് മാത്രമേ ഇതിലുണ്ടാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഈ ചില വാക്കുകൾ, ഫോർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, പോലീസ്മെൻ. അതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബോയ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ്. പറയോ ആരെങ്കിലും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി. ആരെങ്കിലും പറയുന്നവർക്ക് സമ്മാനം. വാച്ച്മാൻ അല്ലേ പറഞ്ഞേ? പോസ്റ്റ്മാൻ. ആൻഡ്രൂവിനാണ് കിട്ടിയത്. ഒരു നല്ല കൈയ്യടി കൊടുക്കാം. ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൈ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പറയൂ. ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്. ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇപ്പോൾ ഗേൾസ് ഇടണ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ. ഇഷ്ടം പോലെ പെൺകുട്ടികൾ, നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോണ കുട്ടികൾ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് പോണവരുണ്ട്. കം. കൃഷ്ണൻ എന്താ ആൻസർ പറഞ്ഞ? എന്തായിരുന്നു? ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ്. ജയകൃഷ്ണന് കിറ്റെക്സിന്റെ ഒരു അംബർലയാണ് നമ്മൾ സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഗെയിമാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽസ് വരെയുണ്ട്. ഫൈനലിൽ കണ്ടസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫൈനൽ കണ്ടസ്റ്റൻസിന് അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റുകളാണുള്ളത്. ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് 12 മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് വേണം. 12 ലേഡീസ്, 12 ലേഡീസ് നമുക്ക് വേണം. ഗെയിംസിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പറയാം. എന്താണ് ഗെയിം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇവരുടെ 2 ടീമിൻ്റെയും മുന്നിൽ ബൾബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വയറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേമാതിരി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹാമർ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫ്യൂസ് ആയ ബൾബും അല്ലാത്ത നല്ല ബൾബും ഇതിലുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ നല്ല ബൾബ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സോക്കറ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കുത്തി ലൈറ്റ് കത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിൽ പിടിപ്പിക്കുക. ടൈറ്റായിട്ട് ഈ ഹാൻഡിൽ പിടിപ്പിക്കണം. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്, ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, സ്ക്രൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്. തേർഡ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ 3 ബോക്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ബോക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോക്സിൽ ഇവർക്ക് ഈ പിക്ചർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. അത് ഒറ്റ നിർബന്ധം ഈ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോർഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കണം. ഏത് ബോക്സിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കണം. സോ യുവർ ടൈം starts now. സോ നമ്മളിപ്പം ഫൈനൽസിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട്, എയർ ഫില്ലർ ഉണ്ട്, then ഒരുപാട് പൈപ്പ് ഉണ്ട്, ടാപ്പ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്.
എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഈ ശരിക്കും ഫുട്ബോൾ ഫുൾ ഇത് എയർ ഫില്ല് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ബൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, എയർ ഫില്ല് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവർ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പൈപ്പ് ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു pour the വാട്ടർ. ഈ വെള്ളം ഇതിലൂടെ ഒഴിച്ച് ടാപ്പിലൂടെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളം ആക്കണം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് 2 ടാസ്ക് ഉള്ളത്. ഫ്രീഡം പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബിയോണ്ട് പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വുമൻ എംപവർമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വി ആർ ഇൻ ഇൻഫോ പാർക്ക് IBS ക്യാമ്പസ്. നമ്മൾ IBS ക്യാമ്പസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം മിസ്റ്റർ സുരേഷ്, ദ HR head of IBS, to speak a few words about this program. Let me thank first of all the crews of the Mirchi, Radio Mirchi, Channel 24, and much more to the Beyond Pink team. And I found this is very interesting, and I found that is very much in line with the thinking or the commitment that IBS has. Our commitment to be inclusive, our commitment to be gender neutral in all our decision making, and our commitment to our people, which is very much in line with the message that they want to give across. I'm sure you will enjoy this program and they will engage you, entertain you, and I'm sure you will have some learning from it. Thank you. Thank you so much, sir. So this is Beyond Pink presents Freedom Beyond Pink. Associate sponsors Sarah's Curry Powder, Color Pilata Kaipunyam, channel partner 24 News and radio partner Radio Mirchi. സോ റെഡി അല്ലേ? നമുക്ക് ഗെയിംസിലോട്ട് പോയാലോ നേരെ? റെഡി അല്ലേ? ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. Lots of gifts are there. Kittex umbrellas are there. Then Bio Basics Live Organic by Organic, Soham Spa, Crown Plaza, Siva Line Health Checks, a few good things, Raymond's Accessories. ഇവരെല്ലാം നൽകുന്ന ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യണ്ടൂ, ഒരു ഗെയിംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഗെയിംസ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാം. ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ? ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? Come friend. This is hammer. What is the use of this hammer? It's used to tighten the. This is used to beat the screws. Nails on the wall. Okay. This is plier. Okay. This is used to cut the wires. That's it. Okay. Thank you. ബിയോണ്ട് പിങ്ക് നൽകുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് കീ ചെയിനാണ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തൊരു വലിയ ഗെയിംസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. Are you ready? We need 12 members. 12 പെൺകുട്ടികളെ നമുക്ക് വേണം. So you are ready for the game അല്ലേ? അപ്പം അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾക്ക് 4 പേരെയാണ് വേണ്ടത്. വി നീഡ് ടു മേക്ക് 2 ടീം. ഒരു ടീമിൽ 2 പേരായിരിക്കും മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അങ്ങനെ 2 മെമ്പേഴ്സ് ഈച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ 2 പേരും ഗെയിമിനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഗെയിമിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് അവർക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം 3 സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ടേബിളിൽ 2 പേരുടെ ടേബിളിൽ 3 സംഭവങ്ങളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ബൾബാണ്. What you have to do is you have to pick a bulb and fix in this socket and you have to light it.
You understood, right? You have to, ഇതിലുള്ളവർ ഒരു ബൾബ് എടുത്ത് അത് ഈ സോക്കറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ ലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് ഇസ് യു ഹാവ് ടു സ്ക്രൂ ദിസ് വൺ. ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് സ്ക്രൂ നമ്മളിത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കണം. A picture. ഈ ബോർഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് അവർ ഇതിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് ദേ ഹാവ് ടു ഫിക്സ് ദ സെൻറ്റർ. ദിസ് ബോർഡ് ദേ ഹാവ് ടു ഫിക്സ് ദ in the center, this photo in the center of the board. So let's start the game. All the best. Your time starts now. ഇതിൽ ആർക്കാണ് ബുദ്ധി കൂടുതലെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ തന്നെ. ലെറ്റ്സ് സീ. Done. Yeah, they have done it. Wow. ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഗ്രേറ്റ്. ഒരു വലിയൊരു കയ്യടി തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ബയോ ബേസിക്സ്, ലിവ് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ബയോ ഓർഗാനിക്, കിറ്റെക്സ് അംബർലയുടെയും ഒപ്പം ബിയൻ പിങ്കിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറും കീ ചെയിനും എല്ലാം ഉണ്ട്. പ്ലീസ് കം. A few words and usages we hear every day, like it is gender biased. Have you heard about it? Have you noticed? So can you hear me? Gentlemen. That's one word, gentlemen, right? Orikilum gentlewoman nu nammal vilkkarillalo. Men can think about it, come up with one, and you will be getting some prizes, gifts. Handsome, and handsome, yeah. Yeah, that's true. So my name is Gaurav Srivastav. I'm from Allahabad. Okay. So he's ready for the gift. Handsome. He's waiting for the gift. Thank you. Do you have any word? This is for men, yeah. Come. You should not help them. Watchman is there, no? Watchman. Yeah. Watchman is the right word. So you are gifted Park Avenue ഒരു ടൈ ആണ്. Few more words are there. Yeah. Come. Come forward. Sportsman. Yes. Sportsman, So correct many words. Yeah. Hello guys, I'm Ankit from Kolkata. Ankit. Yeah. Ankit is also getting. Yes. Mother gift. What is it? Kittex umbrella. This is an umbrella. Kittex umbrella for you. Yes, this is rainy season. No, you need it. He's ready to exchange. ഗെയിം സെക്ഷനിൽ ഫൈനൽസിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ടാസ്ക് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ പൈപ്പ് കാണാം, ദെൻ അവിടെ ഫുട്ബോൾ കാണാം. ഇവരുടെ ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വരച്ച് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഒരാൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം ഗ്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഈ ടാപ്പിലൂടെ ഒഴിച്ച് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെള്ളം വീഴണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ ടാസ്ക്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് ഒരു ബോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക, ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഫുട്ബോൾ ശരിക്കും ഇതിങ്ങനെ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് ശരിക്കും ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവർക്ക് മാറ്റണം. ഇതാണ് രണ്ട് ടീമിനുള്ള ടാസ്ക്.
അതോ രണ്ടുപേരിൽ ആരാണ് സെക്കൻഡ്സിൽ വിജയിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. സോ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വിജയിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്നതാണ്. വിതിൻ ദ ടൈം ലിമിറ്റ് ഓഫ് 2 minutes 24 seconds and the second team completed the task for 2 minutes and 22 seconds. So who's the winner? Yes, that is Tushara and Donna. Congrats. So you are getting ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എന്താ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് കിറ്റെക്സ് അംബർലാസ്, പിന്നെ റെയ്മൻസ് ടൈ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു വൗച്ചർ ഉണ്ട്, ഒരു ടൂൾ സെറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ലേഡീസിന് വേണ്ടത് തന്നെയാണ്. യു ഹാവ് എ ടൂൾ സെറ്റ്. ദെൻ ബയോ ബേസിക്സിൻ്റെ ഒരു വൗച്ചർ ഉണ്ട്, സോഹം സ്പാഡ് ഒരു വൗച്ചർ ഉണ്ട്, സിൽവർ ലൈൻ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിൻ്റെ ഒരു വൗച്ചർ ഉണ്ട്. ദെൻ യു ഹാവ് ഫ്യൂ ഗുഡ് തിങ്സിൻ്റെ ഒരു വൗച്ചർ ഉണ്ട്. ദെൻ യു ഹാവ് ബിയോണ്ട് പിങ്കിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ കീ ചെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയാണ്. യെസ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ബിയോണ്ട് പിങ്ക്, മിസ് ബിന്ദു മാം, ടു ഹാൻഡ് ഓവർ ദിസ് ഗിഫ്റ്റ് ടു ദം. പ്ലീസ് മാം. Women doing tool activities with a lot of ease, you know, so which proving again that all of these small things can be definitely managed by everybody irrespective of gender. There is no gender tag that is required for all of this. And congratulations to the winning team. That was a fabulous work you have done. Thank you, ma'am. Yes. We have kept a tool box here for you. ബിയോണ്ട് പിങ്കിൻ്റെ വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ദാ ഇന്നിവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ബിയോണ്ട് പിങ്ക് പ്രസൻസ് ഫ്രീഡം ബിയോണ്ട് പിങ്ക്. അസോസിയേറ്റ് സ്പോൺസേഴ്സ് സാറാസ് കറി പൗഡർ, കലർപ്പില്ലാത്ത കൈപുണ്യം, ചാനൽ പാർട്ട്ണർ 24 ന്യൂസ് ആൻഡ് റേഡിയോ പാർട്ട്ണർ റേഡിയോ മിർച്ചി. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് UST ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് IBS ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ സപ്പോർട്ട്. ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ്, വിമൻ എംപവർഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ സപ്പോർട്ട് once again. And thank you so much for the sponsors. First of all, I thank Miss Bindu ma'am for having this event here. So thank you so much, Beyond Pink. And I would like to thank Sarah's group for this associate sponsorship. And I would like to thank Anakitex for their sponsors. And next is Biobasics, Live Organic and Buy Organic. Thank you so much, Biobasics. And I thank Soham Spa, Crown Plaza for their voucher. Thank you so much. And I would like to thank Silverline Health Checks for their voucher for the health checkups. And I would like to thank a few good things for their good voucher. And finally, I would like to thank the Raymond's Accessories for their voucher. Thank you so much for the whole crew. Once again, GST and IBS and the whole team for this wonderful support. ഇനിയും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Thank you so much.